ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે કરીશું એક્ટિવિટી 6 અને 7. આ બંને એક્ટિવિટી 5 ઉપર જ આધાર રાખે છે અને તમારા રીડિંગ ઉપર. એટલે તો તમને રીડિંગ સોંપ્યું હતું. ચાલો એક્ટિવિટી 6 કરીએ. ઇટ ઇઝ ઓન પેજ નંબર 6. પ્લીઝ ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક, પેજ નંબર 6. Please read the instruction. It is same as in your textbook. These are the words mentioned in the instruction. આ વર્ડ્સની મદદથી આપણે બ્લેન્ક્સ ભરવાની છે. Let us read them first. Flock of birds flying, came down, red button, dream. Chalo. Tejaswini's bicycle had a. What did Tejaswini's bicycle have? Did it have a soft seat? Yes, it had. Did it have a bell? Of course it had. Did it have a mirror? Yes, Tejaswini's bicycle had a mirror. પણ અહીંયા આપણને આપેલા વર્ડ્સમાં ક્યાંય મિરર, સીટ કે બેલ નથી લખેલા, એટલે એ વર્ડ્સ આપણા કામના નથી. ડીડ તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ હેવ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ? હોઈ શકે એવું કાંઈ, ચિત્ર તરીકે હોઈ શકે, પણ આપણી સ્ટોરીમાં એવું નથી. મને લાગે છે કે તમને જવાબ ખબર છે. ખબર છે ને? અરે હા, યુ આર રાઇટ. રેડ બટન. Tejaswini's bicycle had a red button. Second blank. Tejaswini's bicycle was blank in the sky. What was Tejaswini's bike doing in the sky? Swimming? સ્કાયમાં યુઝ્યુઅલી જે ઓબ્જેક્ટ્સ હોય છે તે શું કરતા હોય છે? બર્ડ્સ શું કરે? એરોપ્લેન શું કરે? ધે fly. And આપણી આ તેજસ્વીની ડ્રીમ બાઇસિકલ પણ flying. So the proper word is, yes, you are right, flying. Now the next blank. Tejaswini applied the brakes to save a blank. When Tejaswini was flying her bicycle in the sky, she saw many things, but most of the things at the down on the earth. But what she saw near her, and she wanted to save them. Look at the picture. મળી ગયો ને આન્સર? Tejaswini wanted to save the flock of birds. So the proper phrase here is flock of birds. Let us read the next blank. The flying bicycle was only a blank. What was the flying bicycle? A reality? Was there such a bicycle in real life? Did Tejaswini have a flying bicycle? No, she hadn't. Then, where did she see that bicycle? In her dream. Next blank. Tejaswini cried out because she blank from sky to land. Why did Tejaswini cry? Because she was flying? That's why she was crying? No, she enjoyed her flight. Then, when did she cry? When she felt that I am coming down. Right, and came down. છે ને આ વર્ડ બ્રેકેટમાં? That is the proper word. Tejaswini was blank years old. On page number 5,
Read paragraph 1. You will find the proper answer. Yes, Tejaswini was of your age. She is in class 7. The answer is she is 12 years old. Let us read blank number 7. The rough path was blank. In the village, on the river bank, in the sky, in the river. Where was the rough path? Read paragraph number 2 on page number 5. Read the paragraph carefully. You will find the answer there. Yes, our answer is in the last sentence of second paragraph. She was enjoying the rough path. But where was the rough path? On the river bank. So, here we'll write on the river bank. Please write it down. Let us read the last blank. Tejaswini's dream is blank. To make a magical car, to make a real flying bicycle, to make a new boat, or to make a new fan. When she saw in the mirror, what she told? I will make car, flying bicycle. Yes, our story is about flying bicycle. So the proper option is B. To make a real flying bicycle. Please write it down in your textbook. અરે વાહ, એક્ટિવિટી 6 કરવામાં તો જરાય વાર ના લાગી. આટલી જ ઝડપથી આપણે આજે એક્ટિવિટી 7 પણ કરવાના છીએ. થઈ જશે એવું લાગે છે ને? ઓકે, તો ગેટ રેડી ફોર એક્ટિવિટી 7. રીડ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ગુજરાતીમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે? તમારે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે? તો બનાવી લીધી ને તમારી પેર? એકલા ના કામ કરશો હો ને? આ એક્ટિવિટીમાં આપણે જોડીમાં કામ કરીશું. તો તમારી જોડી સાથે વાતચીત કરજો. લેટ અસ રીડ ક્વેશ્ચન નંબર 1. Who gifted a bicycle to Tejaswini? Who gifted? આ સવાલનો જવાબ ક્યાં મળશે? પેજ નંબર 5 પર કે 6 પર? તમને આવડે છે જવાબ, મને ખબર પડી ગઈ, પણ છતાંય ટેક્સ્ટબુકમાં જુઓ. પેજ નંબર 5, પેરેગ્રાફ 1, લાઇન નંબર 3. Her father gifted her a beautiful bicycle. Who is her here? Yes, she is Tejaswini. ચાલો આન્સર જોઈ લઈએ. Tejaswini's father gifted her a beautiful bicycle. Now, next question. What did Tejaswini see on the roof of her school? આપણે અગાઉના એપિસોડમાં આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળે તેવું એક પિક્ચર જોયું હતું, અને તેવું એક પિક્ચર ટેક્સ્ટબુકમાં પણ આપેલું છે, અને એનો આન્સર ઓલરેડી સ્ટોરીમાં તો છે જ. વોટ ડીડ તેજસ્વીની સી ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ રૂફ ઓફ હર સ્કૂલ? શું હોય છાપરા ઉપર? ઊંચા ઊંચા ઝાડ હોય આસપાસમાં તો. ઓફકોર્સ લીવ્સ ઓફ ધ ટ્રીઝ. મળ્યું તમને? પેજ નંબર 6 પર ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ તમારા ફ્રેન્ડને બતાવ્યું ને? ગુડ. તો હવે આન્સર પણ જોઈ લઈએ. Tejaswini saw so many leaves of trees on the roof. Now, question number 3. On your screen, describe Tejaswini's bicycle in 2 sentences. તેજસ્વીની બાઇસિકલ વિશેનું વર્ણન ટેક્સ્ટબુકમાં કયા પેજ પર છે? Yes, it's on page number 5. What was the color of Tejaswini's bicycle? Blue.
રાઈટ. અને કઈ એસેસરીઝ હતી? અ રિયર વ્યૂ મિરર, અ બેલ, બિગ બેલ ઓર સ્મોલ બેલ? સ્મોલ બેલ. અને તેજસ્વીની બાઇસિકલમાં તો ખાસિયત પાછી બીજી એક હતી ને, રેડ બટન એન્ડ યસ અ ફેન ફ્રોમ ધ રિયર વ્હીલ. મળી આ બધી લાઇન્સ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં? પેજ નંબર 5 પર જ છે. બતાવો તમારા ફ્રેન્ડને, એને ના મળી હોય તો. ગુડ. હવે આ બધી લાઇન્સ ભેગી કરીને આપણે આન્સર લખવાનો છે. ચાલો આન્સર જોઈ લઈએ. તેજસ્વીની's bicycle was a unique bike. It is blue in color, a soft seat, a little bell, and a rear view mirror. Now the time is for last question. Let us read the question. Write 2 sentences about your dream. Your dream, not Tejaswini's dream. What is your dream? Do you want to make something very special, something very unique, different, very useful? 4 ફ્રેન્ડ્સના જવાબ જોઈએ. What is their dream? Eva says, my dream is to see the earth from the space. આગળ શું કહે છે? I wish to go into the space. હા ભાઈ, સ્પેસમાંથી અર્થને જોવી હોય તો સ્પેસમાં તો જવું જ પડે ને. જોઈએ બીજો મિત્ર શું કહે છે. રોહિત સેઝ, I want to see what is there in the deep sea. I dream of meeting beautiful sea creatures. ત્રીજા ફ્રેન્ડે એક જવાબ મોકલ્યો છે, એ જોઈ લઈએ. રાધિકા શું કહે છે? I wish to make a pencil that auto-corrects spellings. I wish it could write automatically. હજુ એક રિપ્લાય મળ્યો છે, એ પણ જોઈ લઈએ. શ્યામ says, I dream of an invisible bike. No one can see it, but still I can drive it. So, what is your dream? What do you want to make? Friends, આ એપિસોડમાં આપણે લખવાનું ખાસ કામ કર્યું. I wish you also have enjoyed it. Bye. કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં ને? ખૂબ સરસ. આજે આપણે ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 2 દિલ્હી સલ્તનત આ એકમ વિશે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ. બાળ દોસ્તો, તમે અગાઉના પ્રકરણની અંદર સરસ મજાના રાજપૂત વંશના શાસકો વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે એવા જ દિલ્હી સલ્તનત અને દિલ્હી સલ્તનતના જુદા જુદા શાસકો એટલે કે સુલતાનો વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાચીન કાળથી જ દિલ્હી એ ભારતીય રાજનીતિનું કેન્દ્ર સ્થાન રહેલું છે. 12મી સદીમાં ચૌહાણો અને તોમરો વખતે વેપાર અને વાણિજ્યનું કેન્દ્ર એવું દિલ્હી એ 13મી સદીમાં દિલ્હી સલ્તનત તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું. એટલે કે દિલ્હી સલ્તનત એટલે તો એ ઉત્તર ભારતનો વિશાળ વિસ્તાર ઈસવીસન 1206 થી 1526 સુધી લગભગ 325 વર્ષ સુધી એ વિસ્તાર પર એ શાસન કરનાર એ શાસકો જેને સુલતાન તરીકે ઓળખાયા અને જે વિસ્તાર પર તેમણે શાસન કર્યું એ વિસ્તાર અને એ સમયગાળો એટલે દિલ્હી સલ્તનત કાળ. તો એવા દિલ્હી સલ્તનત કાળના શાસકો અને રાજ્યવંશો વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો બધા તૈયાર છો ને? ખૂબ સરસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દિલ્હી સલ્તનત કાળ એટલે કે લગભગ 325 વર્ષ સુધીના શાસનકાળમાં દિલ્હી સલ્તનતમાં જુદા જુદા 5 જેટલા વંશોએ શાસન કર્યું. જેમાં સૌપ્રથમ ગુલામ વંશ, ત્યારબાદ ખલજી વંશ, ત્યારબાદ
તુગલક વંશ, ત્યારબાદ સૈયદ વંશ અને છેલ્લે લોદી વંશ. એમ આ 5 વંશોના દિલ્હી સલ્તનત કાળ વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા પ્રકરણની અંદર તરાઈના યુદ્ધ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. તરાઈનું યુદ્ધ ઈસવીસન 1192માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ અને શિહાબુદ્દીન ઘોરી સાથે થયું હતું અને એ યુદ્ધમાં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ. અને એ દિલ્હી સલ્તનતમાં શાહબુદ્દીન ઘોરીના અવસાન બાદ શાહબુદ્દીન ઘોરીનો જ ગુલામ કુતબુદ્દીન ઐબક શાસક તરીકે પ્રસ્થાપિત થયો. આ કુતબુદ્દીન ઐબક એ ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી અને મહત્વાકાંક્ષી સરદાર હતો. એણે પોતાનું શાસન જમાવ્યું અને એ ગુલાબ વંશનો એક આદર્શ શાસક તરીકે પ્રસ્થાપિત થયો. એણે એના શાસનકાળના 5 વર્ષોમાં ઘણા બધા સારા એવા કાર્યો એણે કર્યા અને પોતાના શાસનનો એણે વિસ્તાર કર્યો. પરંતુ ઈસવીસન 1210માં પોલોની રમત રમતા એ ઘોડા ઉપરથી નીચે પડ્યો અને તેનું અવસાન થયું. કુતબુદ્દીન ઐબકનું અવસાન થતાં તેનો ગુલામ સરદાર અને તેનો જમાઈ ઇલ્તુત્મિશ જે છે એ ગુલામ વંશના શાસક તરીકે નિયુક્ત થયો. આમ તો ગુલામ વંશના એક સાચા સ્થાપક તરીકેનું બિરુદ એ ઇલ્તુત્મિશને જાય છે, કારણ કે એ જ્યારે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે તેણે ચહેલગાનની રચના કરી. એટલે કે ચહેલગાન એટલે શું? તો ચહેલગાન એટલે એણે એના સમયગાળામાં 40 જેટલા તુર્કી અમીરોનું એક દળ બનાવ્યું. કારણ કે ગુલામ વંશને અને આ ઇલ્તુત્મિશને પોતાના રાજ્ય વિસ્તાર માટે આર્થિક સહાય, નાણાકીય સહાય એ મેળવવા માટે આવા અમીરો અને અમીરો પાસેથી ધન અને યોગ્ય યોગદાન એ પ્રાપ્ત થઈ રહેતું હતું. સાથે સાથે તેણે રાજ્યની રાજધાની લાહોરથી દિલ્હી સ્થળાંતર કરી. તો ઇલ્તુત્મિશ એ આવો બાહોશ અને ગુલામ વંશના એક આદર્શ શાસક તરીકે અને મહત્વાકાંક્ષી શાસક તરીકે તેણે પોતાની ભૂમિકા ભજવી. ઉત્તરાધિકારી તરીકેની નિમણૂક કરવાનો જ્યારે પ્રશ્ન ઊભો થયો ત્યારે તેણે પોતાના પુત્રોની જગ્યાએ પોતાની પુત્રી રઝિયાને ઉત્તરાધિકારી તરીકે નિમવા માટેનું પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. ઇલ્તુત્મિશના અવસાન બાદ રઝિયા સુલતાના એ દિલ્હીની ગાદી પર આવી. દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર રઝિયા સુલતાના એ પ્રથમ મહિલા શાસક હતી. એના જ સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં ઇતિહાસકાર મિન્હાજ એ સિરાજ સ્વીકાર્યું છે કે રઝિયા સુલતાના તેના બધા જ ભાઈઓમાં સૌથી વધુ કાબેલ અને સક્ષમ શાસક તરીકેની ભૂમિકા એણે ભજવી હતી. પરંતુ તેના શાસનમાં અને તેના રાજ્યના એવા સત્તાલાલસુ અમીરો અને સરદારો દ્વારા ઘણા બધા વિદ્રોહો અને અંધાધૂંધી ફેલાવવામાં આવી અને ગમે તે ભોગે રઝિયા સુલતાનાને તેની ગાદી ઉપરથી દૂર કરવામાં આવી. અને ત્યારબાદ રઝિયા સુલતાનાને દૂર કરી અને દિલ્હીની ગાદી પર ઇલ્તુત્મિશના પુત્ર એવા નાસિરુદ્દીનને દિલ્હીની ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યો. તો આ નાસિરુદ્દીન વિશે આપણે જોઈએ. નાસિરુદ્દીન ઈસવીસન 1246થી ઈસવીસન 1266 દરમિયાન એ ગુલામ વંશના શાસક તરીકે દિલ્હી સલ્તનત પર તેણે શાસન કર્યું. તે ઇલ્તુત્મિશનો પુત્ર હતો અને રઝિયા સુલતાના પછી દિલ્હીની ગાદી તેણે સંભાળી. તેણે દિલ્હી સલ્તનત પર 21 વર્ષ સુધી તેણે શાસનની ધુરા સંભાળી અને ત્યારબાદ તેનું અવસાન થયું. નાસિરુદ્દીનના અવસાન બાદ દિલ્હી સલ્તનતના ઉત્તરાધિકારી તરીકે ગ્યાસુદ્દીન બલબન એ દિલ્હી સલ્તનતના શાસક તરીકે પ્રસ્થાપિત થયો. ગ્યાસુદ્દીન બલબન એ પણ એક મહત્વાકાંક્ષી સરદાર હતો અને એક મહત્વાકાંક્ષી રાજ્યકર્તા હતો. તેણે ગાદીએ આવતાની સાથે જ ચહેલગાન નામની જે દળની રચના ઇલ્તુત્મિશે કરી હતી, જે 40 અમીરોનું એક દળ બનાવ્યું હતું, એ દળને તેણે આવતાની સાથે જ એ દળ નાબૂદ કરી અને દિલ્હી સલ્તનત પર
રાજાનો પ્રભાવ વધારી દીધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે ઇલ્તુત્મિશે એ તુર્કી અમીરોના એક દળની રચના કરી અને એના દ્વારા સામ્રાજ્ય વિસ્તારનો લાભ ઉઠાવ્યો. પરંતુ આપણે એની જ પુત્રી રઝિયા સુલતાનાના સમયગાળામાં જોયું કે એ દળ દ્વારા સતત રઝિયા સુલતાનાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો, એક શાસકનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને એ શાસન કરતા માટે એક મોટા અવરોધરૂપ સાબિત થવા લાગ્યું. એટલે કે શાસન ઉપર અથવા તો રાજ્ય વહીવટમાં એક દળનો પ્રભાવ વધી ગયેલો એ જોવા મળ્યો. પરિણામે ગ્યાસુદ્દીન બલબને સત્તા પર આવતાની સાથે જ તેણે આ ચાહલગાન નામનું દળ એ નાબૂદ કર્યું અને ફરીથી દિલ્હી સલ્તનત પર રાજાનો પ્રભાવ એ વધાર્યો. ગ્યાસુદ્દીન બલબને 22 વર્ષ સુધી દિલ્હી સલ્તનત કાળનું શાસન સંભાળ્યું અને તેનું અવસાન થતાં ત્યારબાદ ગુલામ વંશનો અંત આવ્યો અને ખલજી વંશની સ્થાપના કરવામાં આવી. હવે આપણે જોઈએ ખલજી વંશ. ખલજી વંશની સ્થાપના જલાલુદ્દીન ખલજીએ ખલજી વંશની સ્થાપના કરી અને આ ખલજી વંશમાં એક મહત્વાકાંક્ષી સરદાર થઈ ગયો જેનું નામ અલ્લાઉદ્દીન ખલજી. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ અલ્લાઉદ્દીન ખલજી ખલજી વંશનો મહાપ્રતાપી શાસક હતો, જેણે ઘણા બધા યુદ્ધો કર્યા અને તેણે તેના સમયકાળ દરમિયાન ખલજી વંશનો વિસ્તાર વધાર્યો. ઈસવીસન 1296 થી 1316 સુધી એણે 20 વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું. તેનું મૂળ નામ અલીગુર શાહ. તે અતિ મહત્વાકાંક્ષી સ્વભાવ ધરાવતો હતો અને કારાના સુબા તરીકે તેની નિમણૂક કરવામાં આવી. તેણે કાકા જલાલુદ્દીનની પુત્રી મહેરુન્નિસા સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને ઈસવીસન 1296 ના જુલાઈ માસમાં કાકા જલાલુદ્દીનની દગાથી હત્યા કરી અને પોતે તે સુલતાન બન્યો. અલાઉદ્દીન ખલજીએ તેના કાર્યકાળ દરમિયાન ઘણા ખરા સુધારાઓ અને ઘણા ખરા યુદ્ધોમાં એણે વિજય મેળવ્યો હતો. પરિણામે તેને સિકંદરે શાની ઉપનામ ધારણ કર્યું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીં અલ્લાઉદ્દીન ખલજીના કાર્યો વિશે અહીં અભ્યાસ કરીએ. આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે અલ્લાઉદ્દીન ખલજીનો રાજ્ય વિસ્તાર, તો એણે એના સમયગાળા દરમિયાન પોતાનું રાજ્ય વિસ્તાર ઉત્તર ભારતમાં ગુજરાત, રણથંભોર, ચિત્તોડ, માળવા, જાલોર, સિવાના સુધી ખલજી વંશનો વિસ્તાર વધાર્યો હતો. એ જ રીતે દક્ષિણ ભારત, તો દક્ષિણે વારંગલ, દેવગિરી, દ્વાર સમુદ્ર સુધી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર તેણે વધાર્યો હતો. એ સિવાય તેણે કર્ણાટક, કેરળ અને રામેશ્વરમના મંદિરને લૂંટીને અઢળક સંપત્તિ પણ મેળવી હતી. અલ્લાઉદ્દીન ખલજીએ તેના સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક સુધારાઓ, અતિ મહત્વના સુધારાઓ એણે એના કાર્યકાળ દરમિયાન કર્યા હતા. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો તેણે સર્વપ્રથમ દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી. સાથે સાથે તેણે અતિ મહત્વનો સુધારો એ સમયગાળા દરમિયાન તો રાજ્યમાં દારૂબંધી કરી તથા જાસૂસી તંત્ર વધાર્યું અને સક્ષમ બનાવ્યું. તેણે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચહેરા, કોઈ મોટો ગુનો થયો હોય તો એ ગુનેગારને પકડવા માટે જ્યારે ફેસ રીડિંગ અથવા તો ફેસ રીડર દ્વારા આ રીતે ચહેરાઓની ઓળખ કરવામાં આવે છે, એ પદ્ધતિ અલાઉદ્દીન ખલજીએ એના સમયગાળા દરમિયાન એવી ચહેરાની ઓળખ કરવા માટેની પદ્ધતિની શરૂઆત કરી. સાથે સાથે એણે દરેક વસ્તુની ભાવબંધી તથા સંગ્રહખોરી અને કાળા બજાર રોકવા માટે દીવાને રિયાસત નામનો અલગ વિભાગ શરૂ કરવામાં આવ્યો. દિલ્હીમાં તેણે સ્થાયી વેપારીઓ માટે લાયસન્સ પ્રથા દાખલ કરી અને તેણે ભાવબંધી અને સંગ્રહખોરી ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવાનું મહત્વનું કાર્ય એ અલાઉદ્દીન ખલજીએ કર્યું હતું. તો જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખિલજી વંશના
છેલ્લો મહાપ્રતાપી શાસક એવો અલાઉદ્દીન ખલજી, અને અલાઉદ્દીન ખલજીના અવસાન બાદ ખલજી વંશનો કોઈ એવો ઉત્તરાધિકારી રહ્યો નહીં. પરિણામે ગ્યાસુદ્દીન તુગલક નામના સરદારે દિલ્હી સલ્તનત પર આક્રમણ કરી અને ત્યાં તુગલક વંશની સ્થાપના કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના દિવસ દરમિયાન આજના આ પાઠમાં આપણે ગુલામ વંશ અને ખલજી વંશના શાસકો વિશેની વાત કરી. ચાલો યાદી તૈયાર કરીએ. એમાં પાંચ એવા જુદા જુદા પ્રશ્નો મેં અહીં મૂકેલા છે, જેનો અભ્યાસ કરી અને આપે આપના વડીલ પાસે અથવા તો આપે આપના માર્ગદર્શક શિક્ષકશ્રી પાસેથી માહિતી મેળવી અને આ 5 જેટલી મહિલાઓના નામ આપે મેળવી અને એ તૈયાર કરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તૈયાર છો ને? ખૂબ સરસ. તો આપ ફરીથી આપણે યાદી તૈયાર કરી અને ફરીથી હવે આગળના રાજ્યવંશોના અભ્યાસ માટે ફરીથી મળીશું. તો આવજો.